of Parampara Utsav, organized by Heritage Connect right here at Bhavan. Tonight, we come together to celebrate the rich heritage of Bengali drama and folk culture, a tradition that binds us all with pride and emotion. This year, we pay tribute to two legendary personalities of Bengali theatre and literature, the iconic playwright and actor Sri Manoj Mitra and the visionary dramatist Sri Badul Sarkar. Their contributions continue to inspire generations of theatre lovers across the world. We express our heartfelt gratitude to our sponsors and partners, whose generous support has made this evening possible. Our sponsors are Cardiff Financial Services Limited, Bhutir Raja Dilobor, Essex Lab Surgery, Montal Plastic Surgery, Apollo CB Electrical, and Dubai Properties. Our food partner is UKDC, support partners, traditional sari partner Kalpataru, media partner is Ion TV, charity partner Essex Indians, and community partner is Indian Bengalis in UK. We are also deeply thankful to our well-wishers and supporters across the globe. We have received heartwarming goodwill messages from some of the most beloved names in Bengali music and theatre. Srimati Sravani Sen, Sri Shaunak Chattopadhyay, Sri Chiranjeev Chakraborty, the renowned lead vocalist of band Cactus, Shidhu, senior actress Piali Basu, eloquent elocutionist Sri Shammo Karfa, senior thespian Srimati Mayuri Mitra, a celebrity director Jeet Chakraborty. A special thanks to our online viewers from around the world who are joining us virtually and sharing in our celebration of tradition, creativity, and togetherness. And finally, to all of you here at Bhavan tonight, thank you for making time out of your busy schedules to be part of Parampara Utsav. Your presence and encouragement keep our cultural spirit alive. Let's now begin this beautiful evening dedicated to heritage, art, and community. Thank you, and enjoy the show. Our first drama, Shotti Bhutir Goppo by Sri Manoj Mitra, is going to start within next 2 minutes. Beyond life and death. Welcome to heaven, where nothing is in order anymore. Tonight's play, Shotti Bhutir Goppo, takes you into Nogam, the hell, where the supernatural world is in total disorder. Imagine ghost forming unions, authority losing control, and the god of death himself suffering from back pain and headaches. Yamaraj is troubled. Hell is rebellion. His own wife has been kidnapped, and Vidhata, the great Almighty, has arrived to restore balance. Vidhata, powerful, respectable Almighty Creator, himself utterly fed up with the mismanagement in hell. And so is Chitragupta, the meticulous record keeper of every soul, assists Vidhata and the god of death, Yamaraj. But the real trouble begins when the ghost of hell arrives, demanding a return to earth. A dangerous railway robber ghost, Guglu Mastan, a corrupt police ghost, Mama, a fraudulent holy man,
Dari Baba, a ruthless bone trafficker, Hirimba, and a political mastermind, Sitara Chaudhar. And among them stands Durga Dashi, a simple host who represents the voice of the poor and oppressed, tired of suffering through endless lives of hardship. She boldly declares she does not want reincarnation unless the world becomes fair for people like her. Meanwhile, the corrupt politician Sitara Chaudhar uses the chaos to rise in power, making big promises just like back on Earth. So, who must solve this cosmic crisis? The satirical tale mirrors the struggles, corruption, and confusion of the world we live in. So sit back and prepare to witness a rebellious hell, a frustrated heaven, and ghost who
অপার করুণাময় প্রভু দীনবন্ধু, হে বিপদ তারণ ত্রিভুবনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভু বিধাতা, অহং পূজনীয়েষু শ্রীচরণ কমলেষু। চরণ কমলেষু জলদ ঘাটের মোড়া, এই গালাগালগুলো তো তুমিই দিচ্ছিলে, তাই না? আপনি কি শালা বলেছে প্রভু? শালা! এই চান্সে তুমিও একবার শালা বলে নিলে, তাই না? বল, গায়ে মাখি না, এক ডাকে ভগবানকে না পেলে না, এই সব শালাই ভগবানকে শালা বলে। এই দাঁড়িয়ে পেন্নাম করছে যে, সাষ্টাঙ্গ হও। পারছি না যে প্রভু, আমার যে হিপ কোনো ভাঙা। ও ভেঙে রেখেছ, তবে তো আমার কাজ কমিয়ে রেখেছ। ব্যাপারটা কি? হ্যাঁ, অন গাধার মতো গর্জন করছিলে কেন? সবে আমার নিদ্রার আমার বউ, তোমার বউ? কোন বউ? বউ তো তোমার একটি নয়, আপনি 12 নম্বরটি। 11টি পাতে দেওয়া যায় না। 12 নম্বরটি একেবারে আদুরে বিড়ালটি যায়। পাগলিটি দেখলি না, মনটা কেমন পাগল হয়ে যায়। এই সন্ধ্যেবেলা একবার একটু পাঠিয়ে দিও তো। আপনার ছোট বৌমা ছেনতাই হয়ে গেছে প্রভু। হ্যাঁ, ছেনতাই? সে কি? এই ছেনতাইকারীর নাম বলো। ওই সারা বড় বাসি ভূত পিশাচ। ভূত পিশাচ? প্রভু, কালের রাত্রিরে আপনার ছোট বৌমাকে নিয়ে বেমানে একটু খাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। দুষ্টু ভূতের দল একসাথে এসে বিমানখানাকে লোপাট করে ছোট বৌমাকে কোথায় হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে। কি এখানেও হাইজ্যাকিং? রক্ষীরা কি করছিল? রক্ষীদের তো আগেই বন্দি করেছে প্রভু। হ্যাঁ, এসব কি হচ্ছে? এসব কি হচ্ছে চিত্রগুপ্ত? নরকে রক্ষীদের কাজ এইসব ভূত পিশাচদের গরম তেলে পিপেতে চুবানো। আর এখন ভূত পিশাচ নাই, গরম তেলে পিপেতে চুবাচ্ছে। হবেই তো। কোনো খবর রাখবে না, আর যে উঠে গেলে অবাক হবে। সারা জানেন কতদিন ধরে ওদের এইবার গরম তেলে পিপায় চুমাচ্ছে আর মারছে। হ্যাঁ বাবা, এ কারে বলছি, এই এ তো এখনো ঝুলছে। প্রভু, আমার মাথা ঠিক নেই প্রভু। মাথা ঠিক আমারও নেই। হ্যাঁ, লক্ষ্মীদের যা কাজ এই ভূত পিশাচদের চোবানোর, এখন কি না ভূত পিশাচরাই এইসব লক্ষ্মীদের চুমাচ্ছে। ছোট বৌমা হবার ছিল। কেন হবার কি ছিল? প্রভু, নরকে লক্ষ্মীদের থেকে ভূত পিশাচের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে প্রভু। আরে আজকাল যাদের ধরে আনছি তাদের কিনা নরকে ঢোকাচ্ছে। প্রভু, আমার মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে প্রভু। ওই দুষ্ট ভূতগুলো নিশ্চয়ই প্রাণেশ্বরীকে খুব টর্চার করছে প্রভু। বললো এই চারটে কমলা লেবু অন্তত খেতে দে। কথা কি বললো জানে? আমাদের দাবি না মানলে কমলা লেবু নট। দাবি প্রভু, পুনর্জন্মের দাবি। পুনর্জন্ম? ওদের দাবি ওদের এই মাতৃভূমি ওয়েস্ট বেঙ্গলেই পুনর্জন্ম দিতে হবে। যথার্থ বলেছে প্রভু। এই পশ্চিমবঙ্গে ভূতপ্রেতগুলো বহুদিন ধরে পুনর্জন্মের দাবি জানিয়ে আসছে প্রভু। দাবি? কিসের দাবি? এরা তো সব মরে গেছে। মরে যাওয়ার পর মানুষের কোনো দাবি থাকে না। প্রভু, এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন বেঁচে থাকলেও দাবি জানায়, মরে গেলেও দাবি জানায়। দাবি না জানালে ওদের যে হাতে হাতে হয় না। দেখুন না, মানে পুনর্জন্ম যে আমার কাছে প্রায় 937টি জমা দিয়েছে প্রভু। দিয়ে দিন প্রভু, দিয়ে দিন, না হলে ওরা আমার প্রাণেশ্বরকে কিছুতেই ছাড়বে না প্রভু।
কি করি? একদম না প্রভু, মানে কি হাতে বোমা নাকি? মানে বললে আর ছেড়ে দিলাম। বিধাতা প্রভু নিজে বিচার করে এই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাপীদেরকে 30,000 বছরের সাজা দিয়েছেন, কাউকে ছাড়া যাবে না। যাবে আজকে যাবে। তোমার এই আইপ্যাড খানা দাও দেখি, আর তার সঙ্গে স্টাইল আছে। আমি সেটা খুলে দেখো, বিধাতার বিচারে অর্জন হবে। আরে বিধাতা এই যে নড়বড় করছে তার বিচার, চুলোই না কখন বিচার। এই ভাতটা পেলে যদি আমার পাগলি তাকে ছেড়ে দেয়। প্রভু সমস্যাটা আপনি একবার খতিয়ে দেখছেন না? এতগুলো পাপীকে একসাথে ছেড়ে দেবেন? একবার চিতু 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 হাইজ্যাকিং এ বেশি দেখাবে কি চলে না। মানা সময় 24 ঘন্টা, তোর মধ্যে কি দেখবো? এই সই করে দিলুম। আমি খানা হিরবোনটাকে নিয়ে না, তুমি স্বর্গে গিয়ে হিরবোনের শেখ দা, আমি 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 এক্ষুনি গিয়ে না পাগলিটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসছি। ওই ওই প্রভু, ওই নরকাসু উল্লাস করো, ওই শেষ উল্লাস করছে প্রভু। বসো, ভূতের যে লাশ হয় না সেটা ভুলে গেছে। চিন্তা করো না। আমি নরকে মানে ফুট করে ঢুকবে আর শুট করে পাগলিটাকে দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। না না প্রভু, আমি ঢুকলে আমার ভাগটা ফুট করে ভেঙে দেবে। আমি তো তোমার পেছনে আছি, আমি তো তোমার পেছনে আছি। অত উল্টো না হলে চলে না। আচ্ছা চলো, এসো, উঁচু করে তুলে ধরো। আমার কাপড় না, মাথা মোটা আমাকে। হে নরকবাসী ভূত ও পিশাচগণ, হে নরকবাসী ভূত ও পিশাচগণ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বজ্জাত পাপীগণ, এটা হাইজ্যাকিং এর জায়গা নয়। ভেবেছো ভগবান বুড়ো হয়েছে নাকি মামার বাড়ি পেয়েছো? বউ ছেন্দাই করছো, রক্ষীদের উপর অত্যাচার করছো। কলকাতা পেয়েছো? কলকাতা পেয়েছো? এটা চাপ দিও না, কেন চাপ দিও না? শোনো, এই 48 ঘন্টা সময় দিলুম, তার মধ্যে যদি না ছেড়েছ তবে তবে দেখো আমি ভগবান, আমি সবার ঊর্ধ্বে। 48 ঘন্টার মধ্যে না ছেড়ে কি যে করবো আমি তো নিজেই জানি না। ঢিলা দিসনি, ঢিলা দিসনি, পড়ে যাবো যে। তুই কে? চাইনিজ না, দেব ভাষা। সে কি গুরু, চিনতে পারছো না? তুমি যে আমাকে নরকা ফিট করেছো গুরু। দিনের মধ্যে না 1000 টাকা ফিট করছি, অত কি খেয়াল থাকে? চিত্রগুপ্ত আগে প্রভু গুগলু মাস্টার প্রভু, এই কামরূপ এক্সপ্রেস, জনতা এক্সপ্রেস, লালগোলা এক্সপ্রেস কর্মক্ষেত্র মস্ত বড় রেল ডাকাত। মানে এই 23 বছর বয়সে 313 বার রেল ডাকাতি করেছে প্রভু। বাবা, খুবই খুবই কর্মময় জীবন। হ্যাঁ প্রভু, সেই জন্য 30,000 বছর। মারে খোবাখানা দেখি একবার। এই ছোট রানীকে কোথায় লুকিয়ে রাখিস? চোখ রাঙিয়ে না তাকো সালা গুগলু ওস্তাদ।
কারো রবি সহ্য করে না। চুপ না, কেরানির ডিম কথা দেয়। না না, আমার সামনে না, ও কারণ গায়ে হাত দেবে না। চলো ঘরে যাই, ঘরে যাই। দাঁড়াও, কোথাও নয়, পুনর্জন্ম ছাড়ো তবে কাটো, নইলে দেব জমের বউকে চুল্লিতে ঢুকিয়ে সালা তন্দুরি হয়ে বেরিয়ে আসবে। বস বস, আগে বস। বাবা, বাবা গুগলু, তুমি কি আবার রেলগাড়িতে খেল দেখাতে চাও? বাচ্চা বাচ্চা, আর বাচ্চা, সেখানে প্যাসেঞ্জার ঝেপে আমার দৈনিক কত ইনকাম ছিল জানো? গুগলু ওস্তাদের খেল। খোল খোল খোল, হাতে ঘড়ি খোল, গলার হাত খুলে দে, মেরে পেটে লিভার টেনে এনে দেবো হাতে। রিভার চাই বাবা গুগলু। গুরু দাও গুরু, পার হেড প্যাসেঞ্জারের নামে ৫.৫ আনার ভোগ লাগিয়ে দাও গুরু। ছেড়ে দাও আমাকে গুরু, আমার রেলগাড়ি আমার ফিরিয়ে দাও গুরু। খবরদার না, খবরদার না। চিত্রগুপ্ত, এরা খারাপ পেলে আমার কাছে সব সর্বনাশ করবে। ছেলেগুলো কাউকে ছাড়েনি, এমনকি তীর্থযাত্রীদের পর্যন্ত বসা বসিয়েছে ছেড়েছে প্রভু। এদের ছেড়ে দিলে এরা কি আবার সবার সর্বনাশ করবে প্রভু। চিত্রগুপ্ত, হ্যাঁ প্রভু। তুমি কি চাও? তুমি কি চাও যে জমির বউ নরকে অন্ধকারে পচে মরুক? তাও ভালো প্রভু, কিন্তু পৃথিবীর আপনি এত বড় সর্বনাশ করবেন না। তো লাশ নামিয়ে দেবো আমি। না না না, চুপ, একদম চুপ। চিত্রগুপ্ত, চাকরি বন্ধ করো বাবা। গ্রেট ওস্তাদ, তোমার জগতে কত কাজ পড়ে রয়েছে, আমি কি তোমাকে না ছেড়ে পারি? বাবা, মরতে যদি এতই মধুর, অকালে মরতে গেলে আরে সাজ করে মরেছি বে। কামরা ঝেপে অন্য কামরা মারলেই এটা হাতের ওপর উল্টে যাচ্ছি, মারলো আনাকে চেনটা ধরে যাবো। ঝুলছি ঝুলছি ঝুলছি, গুলো লাল ইস ইস, বৌমাকে কোথায় রেখেছ? সে গোপন ডেরা চোরা কোঠরে। মুক্ত করে দাও, মুক্ত করে দাও, আর আমিও তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। প্রভু, চিত্রগুপ্ত, দাও দাও। তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, তোমাকে ছাড়ছি নরকে, আর কোনো ভূত বা বিষয়কে ছাড়ছি না। এই কথাটা যেন ৫ কান না হয়। চুপে 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 চুপে। ঠিক আছে, ছুপে ছুপে বউ খালাস করতে হবে। একজন এসো, তোমরা আমার সঙ্গে এসো। একজন যাও যাও যাও, চিত্রগুপ্ত যাও। আরে আমি তো তোমার পেছনেই আছি, যাও। প্রভু, আমি আপনাকে চলে যাব প্রভু। মামা, এখন তুমি আমার দোস্ত, জিগরে দোস্ত মামা। চলো কমলা লেবু খাওয়াবো তোমার। এসো 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 এসো, মামা। যাক বাবা, বাঁচলাম, কিন্তু ওই বাজিটাকে ছাড়বো না। সইটা কেটে রাখি।
গুগলুর তো কঙ্কালের ব্যবসা, তোর গুগলুর তো রেলের কামড়ার ব্যবসা, তোর কিসের ব্যবসা? আমার ঠিকই ধরেছে, আমার কঙ্কাল আবার ব্যবসা হবে? জি हाँ, हमार तो कंकालेर व्यवसाय আছে। देशे विदेशे हम तो कंकाल पाचार करे। हॉस्पिटल से कंकाल केने, फर्टिलाइजर कंपनी कंकाल केने, अरे एमन की चीनीर व्यवसायও कंकाल केने। चीनी हड्डी किने, से हड्डी बुड़िए, से हड्डी बुड़िए कंकालेर मध्य पाइल करे लाख लाख रुपयार कारोबार हनुमान जी। এত কঙ্কাল তুই পাস কোথায়? কেন? গোরস্থানে, কবরখানায়। জি হ্যাঁ, আমি তো कंकाल ढूंढे ढूंढे बार करी, আমার লেটকারা ওসব कंकाल পাচার করে। রাক্ষসী, শাকচুন্নি, ঋণবন্ধনীয়, ওদের যদি এরকম মনে উদ্ধার হবে না, কবরের মধ্যে থেকে তাদের হাড়গুলো টেনে 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 ভাগ করিস। এ কি ভাগবে রে, কি ভাগবে, কি ভেবেছে? এ আমি সব হাড্ডি, সব कंकालेর হাড্ডি গুলো সব আমি আটকে রেখে এসেছি গোদামে, লেটকাটাকে চাবিও দিয়ে আসতে পারিনি, এমনকি আমার লাখ লাখ রুপিয়া আটকে রয়েছে, বলে কিনা ভাগ। আচ্ছা শুনেন না, শোনেন, এই যে এনে ধরে ওরা কি 5 करोड़ের অ্যাডভান্স, রিবার্টের অর্ডার মিলবে কি আরো 5 करोड़ দিব, পুষিয়ে দিব। কেন বাগড়ে দিয়েছেন হনুমান জি? ঘুষ? হ্যাঁ, ভগবানকে উৎকর্ষ। যখন লাখ লাখ রুপিয়া কামাবে তখন ভগবানের ঘরেও তো কিছু ইনভেস্ট করতে হবে কিনা? তুমি খাবে, আমি খাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো চলো, তোমার জন্য আরো 5 करोड़ বাড়িয়ে দিচ্ছি, এই ধরেন। 5 करोड़ বাড়িয়ে দিচ্ছি? হ্যাঁ, আমিও 30,000 বছর কাটিয়ে দিচ্ছি। 30,000 বছর নরকের গাইতাম বিজয়, ঘন্টা পিয়া। আরে কেন রে, কেন আমার সঙ্গে ফয়সালা করতে আপনার বহুত প্রেস্টিজে লাগছে নাকি? কি ভেবেছেন গুগলু
গুগলু মস্তান যে আপনার সুন্দরী জেনানাকে চুরিয়ে নিয়ে গেছে, সে কি ভেবেছে তাকে রিলিজ করিয়ে দিবে? কিসের চাবি? একটু ভালো করে দেখে নেবে। কিসের চাবি? গুগলু যে আপনার সুন্দরী চিড়িয়াকে আটকে রেখেছে না, সে কোঠি কোলাপসে বলে আমি বড় বড় নফতাল খাটিয়ে এসেছি। এখন সুন্দরী চিড়িয়া হিড়িম্বা ঢাকঢানিয়ার মুঠি মে। মা হিড়িম্বা রানী, হিড়িম্বা রানী, তোকেই ছাড়ো, তোকেই ছাড়ো। তুই মরতে যাবি, গিয়ে কঙ্কালের ব্যবসা করবি, কঙ্কালের ব্যবসা করবি। হাড্ডি চুড়িয়ে চিনির মধ্যে ভেজাল দিব। তাতে আমার কি আপত্তি আছে বল? এই চিনি তো আমি খাবো না, খাবে চলেন চলেন আসেন। আপনি কি হিংসাই কাটিয়ে দেবেন তো? মা মা হিড়িম্বা, ভগবান একদিনে দুবার সই কাটে না। ভগবান একদিনে দুবার দুর্নীতির আশ্রয় নেয় না। सच 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 3 सच। अच्छा ओके, तो फिर चलो हमारे साथ, चलो चलो। लगा वाली जबल मिस्टेक। ए मामा, अंधा हो गया क्या? प्रणाम श्री भगवान, सोनापति प्रणाम जय। अरे मामा, ये साला पुलिस मामा देखे नोरो के इसे पुलिस संगे में থাকতে হচ্ছে, ভালো লাগে? কিন্তু সেই থুতু আপনারই মুখে পড়বে, সে আর দেরি না ভগবান। আপনি কি ভাবছেন? হ্যাঁ, ওই হিড়িম্বা ঢাকঢানিয়া আপনার তালা খুলতে দেবে? চাবি কই, চাবি কই? এই তো চাবি। আরে হিড়িম্বা, তুই কি ভাবছিস? আর তোর সাদের হাত কামাসে, আরে তোর ব্যাগ দিয়া এই চাবিটা সাইড পানি আসি। ওস্তাদে যারা ছিনতাই করে ব্যবসায়ী তারা তালা লাগায়, আর সেই তালার চাবি ব্যাগ দিয়ে সাইড পানে এই কোটাল বাবা। আরে ও বিধাতা, এবার বলুন আপনি কারে ছাড়বা? আমার মাল ঘরে নপ্তাল খাটালো কে বে? জানি না, পান খাবা? সারা পান পটফা সালা মহাহারামি মামা। এরা কোট আমার পোলাকে তালা লাগাইছে, হ্যাঁ? আর তুই কি না আমারে রাত আস? হ্যাঁ, আমারে রাত দুবার লাগে তালা খুলে আসবে? হ্যাঁ মামা তুই সালা মহাহারামি। বল 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 বল, আমি কাকুকে বসিয়ে রেখেছি, বল কোথায় আমার নপ্তাল? চাবি চাবি। अबे ए मामा, वो दिल हमार बैग फक्कू करे दिले। আমি শোন নাকি? তুমি তো চোর না, তুমি তো পুলিশ আছে। চাবি তুমি কেড়েছে মেরেছে। চলো নিকালো চাবি, নিকালো চাবি, নিকালো। শালি ধমধমিয়ার বাচ্চে, আমার মাল ঘরে তুই শালি নপ্তাল খাটালি। হ্যাঁ, চাবি বের কর, চাবি বের কর। अरे हमको छोड़ दे भैया, हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे। নিয়ে যা, নিয়ে যা, নিয়ে যা, নিয়ে যা।
আবার পুনর্জন্ম পাইলে না ওই টেপির মায় দেখা ওরে তোর ভাতার এখানে অকালে পটল তুলছে আর তুই কিনা একাদশী করিস না হ্যাঁ তোর ভাতার এখানে নরকে খাইটা মরতাছে আর তুই কিনা ওখানে ইলিশ ভাজা খাচ্ছিস হ্যাঁ লকাপটি খাচ্ছিস ওরে বাবা সরষে দিয়ে বাবা ইলিশ খাচ্ছিস এমন বেধবা তুই আমার জ্যান্ত থাকলে হইতে পারতিস হরি প্রেমে চিত্ত ধরি দুহাত তুলে নৃত্য করি হরি 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 মরি মরি বাবা কি সুবিশাল দাড়ি সাত সমুদ্র ঠিক আছে পারি সাথে গাড়ি বাবা স্বর্গ পাইছেন ওই দাড়ির চলে হরি হরি মরি মরি আয় আয় বাবা দাড়ি চুষি দিয়ে আয় চুষবার মতো দাড়ি বটে ও বাবা মহিমাই আলাদা এখন মনিয়া বাপ পুষ্ট আরে গাড়ি গাছটি পানি গাছটি গাছটি পুটিস সমস্ত রোগী আইসা ভিড় করে দাঁড়াতেন ওই দাড়ি বাবার আশ্রমে শুধু একটি বার ওই দাড়ির ডগাটি মুখে পড়ে চুষিবার জন্য চুষিলেই মধুতেই আরোগ্য বাবা আপনি এই দাড়ি আমার চুষিতে দিতেছেন কেন না দিব এই দাড়ি তো আমার নয় রে মা ভক্তের সেবায় উৎসর্গীকৃত ভক্তের শোক হরণেই তুই কর্ম এর ধর্ম বাবা 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 তবে দেন যদি এই দাড়ি চুষা আমার এই দুঃখ আর কষ্ট কাটাইতে পারি দিবারাত্র জৈনা পুইরা মরতাছি ওই পশ্চিম বাংলার তরে 500 টাকা কেরানি ছিলি তুই হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গের উপর তোর এত মায়া সে তো 500 টাকা মাইনে ছিল কথা ছিল সে বাবা ভাবেন প্রচুর উপরি তা আপনার মতো ওই 5 বছর সার্ভিস কইরা লেক টাউনে 3 তলা বাড়ি এই সমাধানও করছিলাম কিছু 75 ঘড়ি আর তাছাড়া আপনার মাইয়া নাকে কানে গলায় কোমরে বড়ি 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 মরি 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 প্রচুর উপরি কিন্তু কিচ্ছুটি ভোগ করিতে পারিলাম না বাবা এই নরকে আইসা খাইটা নিঃস্ব হইয়া গেছে কবে যে আবার পুনর্জন্ম পাবো কবে যে আবার কনস্টেবল হবো আর সার্ভিসে যাবো আয় 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 বাবা দাড়ি চুষি দিয়ে আয় হ্যাঁ দাড়ি চুষিয়া দিতে চাস পারি যত তাড়াতাড়ি পারি বাবা যত তাড়াতাড়ি পুলিশে ঢুকিবি সরাসরি মধু 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 সত্যি মধু এতদিন শুই না ছিলাম আজ সজীববাই চাকতাছি মধু মধু তা কি করে হইল বাবা এই দাড়ি দিয়া মধু ঝরে কোন বিনামূল্যে আর না দিব দাড়ি চুষিবি তোরা সবাই প্রণামে দিবি কিচ্ছুটি নাই বাবা ওকে নিশ্চয় হয়ে গেছে একটি টাকাও আনবে বাবা একটি টাকাও নেই কিচ্ছু নেই হ্যাঁ চাবি দিতে আছে যাবে এই চাবি খান দে হ্যাঁ বেশি করিবি না বাড়াবাড়ি অনেকক্ষণ দাড়ি চালিতে দেবো যাবি কোন যাবি চালাকি করিস না হ্যাঁ চালাকি করিস না হ্যাঁ চাবি না দিবি তো ওই গুগলু সব ফাঁস করে দেবো ওই গুগলু তোরা ভগলু দেখাবে কেন বাবা কি দরকার আপনি কি দেখা ফেলছেন নাকি চাবি আমার এখানে
ওই যে ওই হিড়িম্বা ডাকটি কাটিলি, হ্যাঁ, আর এই মোজার ভেতর পুরিলি। এটা দেখা ফেলছে কেন বাবা? ওই চাবি দিয়ে আপনার কি কাম? তোর যা কাম আমারও তাই কাম। মানে আপনিও পুনর্জন্ম চান? কেন না চাইবো? হ্যাঁ, তোরা সবাই এই মরতে চাইবি, আমি না চাইবো? হ্যাঁ, ওই অনাথ রোগীরা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাবা বাবা বলে চেঁচাচ্ছে, তাদের না বাঁচাইবো? কেন? ভালোই তো স্বর্গে আনন্দে আছে, সুখে আছেন, কেন দুঃখে কষ্টে জড়াতে যাইবেন ওই মরতের তরে? এই তুই টাকা কনস্টেবল চুই, হ্যাঁ, তুই কি করে বুঝিবি? জানিস মরতে কত ব্ল্যাক মানি ছিল? হ্যাঁ, ওই মালদার রোগী ছাড়া না ওই গরিব রোগীকে আমি কাছে ঘেঁষিতে না দিতাম। এত ব্ল্যাক মানি আমার পায়ে জমা পড়িত। হ্যাঁ, আমি মিষ্টি খাইতাম, হ্যাঁ, গায়ে মাখন মাখিতাম, দুধ খাইতাম, রাবড়ি খাইতাম, মুরগির রোস্ট। আপনি মুরগি খাইতেন? এই তোকে বলে ফেললাম। হ্যাঁ, শোন শোন শোন, হাস না করিবি। না করি। আমি একখানা সিল্কের ধুতি ওই দুবার না পড়তাম, এই একখানা হীরা রামতি দুদিন না পড়িলাম। সেবাদাসী পটুনা সেবাদাসী ছিল আমার, পটুনা প্রাণ সখী। ও সখী, সখী আশা করিবি সে না করিব। তার আগে এইটি কয়েন বাড়িতে মধু সেট করছেন কেমনে? শোন, এই গালে না আমার দুই ধরনের দাড়ি। হ্যাঁ, একটা অরিজিনাল দাড়ি এই যে, আর আরেকটা হলো স্পঞ্জের দাড়ি। এই স্পঞ্জের দাড়ি যেই চুষিবি অমনি না মধু এরবে, হড়হড় হড়হড় করে বেরোবে। বাবা, এইটা তো ম্যাজিক দাড়ি। আর এতদিন আমরা সবাই ভাইবা মরতাম কিনা? দাড়িতে ওই অমৃত নিয়ে পুণ্যি বহন করে বেড়াচ্ছি। মরি 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 মরি। তোর জম আজ নামিয়ে কথা বলবি? চল আজ থেকে দিন নরম ক্লাস করবি। দাড়ি বাবাকে পাঠাস নরম? তোরা কি জানিস না যে আমার জন্য রয়েছে অক্ষয় স্বর্গ? স্পঞ্জের দাড়িতে মধু লাগিয়েছিস, আবার কথা বলছিস? জম জম, হ্যাঁ, বলছি কি চুষিবি? হ্যাঁ চুষিব, তোমার দামি নয়, তোমার হাড় মারছে জীব। মারবি নাকি? রোগগ্রস্ত মানুষের সাথে চালাকি সারা ভেলকি ভাই। মারবি নাকি রে? মারিব, তোমার নাম ভিক তোমাকে জমের বাড়ি বানাবো। তুমি এসব ঐশাধিক কাণ্ড কারখানায় নিজেকে কেন জড়াচ্ছ বাবা? চাবিটা 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 দাও। তোমার কোনো ইচ্ছে অপূর্ণ রাখবো না। তোমার বউ আরে নিকুচি করেছে বউয়ের, সারাই ভেলকি বাস আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, না ছাড়িব চাবি আর না ছাড়িব বউ। হ্যাঁ, এই দাড়ি তুই চুষিবি, এই যে তুই চুষিবি, আর তোরা সবাই চুষিবি। সবাই ছাড়িব। চল চল বাবা, চল চল। আমরা চেষ্টা করছি কি করে ওদের শান্ত পাওয়া যায়, আর তুই নরকে একটু জায়গা নেই, তার মধ্যে দিল ওই বাড়ি বাবার মাকে নরকে ঢুকিয়ে।
বউটা কার কাছে? এই তো তখন যে বললেন নিকুচি করেছে বউয়ে। কি করে বুঝবো? ওই যেই শালা বললো স্পঞ্জের দাড়ি আর নকল দাড়িতে মধু লাগায়। আহম্মক, খেদুর, ছন্দ, অতা, তুমি আজ দেখলে? আমি বহুদিন থেকে জানি ওর 12 আনা দাড়ি স্পঞ্জের। তাও আপনি ওকে স্বর্গে রেখেছিলেন? জনমতের চাপে। জনমত? যে দাড়ি বাবা আর্ত রোগীদের উদ্ধারে আত্মসমর্পণ করেছে তাকে নরকে ঢেকে দিলে জনগণ কি মেনে নিত? তাই স্বর্গে রেখেছিলাম, রাখতে বাধ্য আমি। যুবরাজ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান না, তাড়াতাড়ি যান। মর্ত থেকে বেশ কটা তাগড়াই পালোয়ান নিয়ে যান। যান যান যান। পালোয়ান? আগে হে প্রভু, না হলে এছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। এই নরকে যা অবস্থা, তো মর্তে বেশ কিছু পালোয়ান সারাক্ষণ যুদ্ধংদেহী করে বেড়াচ্ছে। তাদেরকে কটাকে মেরে আনলে তবেই নরক শান্ত হবে, না হলে আর কোনো উপায় নেই প্রভু। বাহ বাবা বাবা, যা 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 যা, মরতে যা, পালোয়ান মেরে আনবি, এসব যাবি আর আসবি, যা। মনে রাখিস পালোয়ান পালোয়ান আনিব, পালোয়ান শোন শোন মুশফিকাত, আমি যে চলিলাম পালোয়ান, তোদের পুলিয়া মারবে আসার করিবে সস্ত্রাখানা, প্রাণের শরীর মোরা কিন্তু নেতা আমি নতুন নয়, সীতারা জঙ্গার সহজাত নেতা। আপনারা জানেন যখন বেঁচে ছিলাম মানুষের জন্য কত না নেতৃত্ব দিয়ে বেরিয়েছি, এখন মরণের পরেও দিয়ে চলেছি, কেননা নেতৃত্বই আমার নেশা এবং পেশা। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন নেতাদের পার্টি থাকে, কিন্তু আমার কোনো পার্টি ছিল না। যখন যে পার্টিতে টান পড়েছে আমি এগিয়ে গেছি, আমি ঘন ঘন দল বদল করেছি আর দলে দলে নেতৃত্ব দিয়ে গেছি। তোমার নেতা আমার নেতা, সিতারা চন্দ্রের নরকের মাথা। বন্ধুগণ, বিধাতা ফ্যাসিজম চালু করেছে, নইলে আমার মতো একজন জননেতাকেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করলে না। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যখন বেঁচে ছিলাম জনগণের কল্যাণে আমি কত না কিছু করেছি। এই তো এই মেদিনীপুরে খরা বন্যা কত কিছুই না হলো, সবার আগে আমি গান দিয়ে স্ট্রিট কালেকশন করেছি। সে তো সবাই স্বীকার করবে গুরু। আর যে বছর খরা বন্যা না হয়েছে সে বছর বহু শ্রম করে আমি খরা বন্যা সৃষ্টি করে সিংহের মতো অর্জন করেছি। আর বন্যার তো তহবিল গড়তে ওয়েস্ট বেঙ্গল তোল পার করেছি।
তবে বন্যা হলেও করেন, না হলেও করেন, এত আপনার তো মনে আপনি। কিন্তু বিনিময় কি বা পেয়েছি, কতটুকুই বা করতে পেরেছি, আপনারাই বলুন। এই তো এই 20খানা গাড়ি, 25টি বাড়ি, 33টি চাল কল, আর 61টি মাছের ভেড়ি। আমাকে সেম দিচ্ছেন? আরে কাউ কেন ওই জন্য সেম দিচ্ছি চমদার ম্যাডাম, সেম সেম। কামাতে না আরো পারতাম, বুঝলেন, নেহাত চক্ষু লজ্জায় পারিনি, কিন্তু এবার যদি একবার যেতে পারি আপনাদের দেখিয়ে দেব নেতাগিরি করেও কত কামানো যায়। আরে আপনি দেখাবে আমার কাকাল পেয়েছে, আমি দেখাবো তোমাদের সবগুলোর পকেট ছাইরা। আমিও সারা প্যাসেঞ্জার ছেড়ে এই কেবল নিজেদেরটাই দেখেনি, হ্যাঁ, আমার টাকা ভাগিনি। দেখছি দাঁড়ি বাবা, দেখছি। আপনাদের সকলের প্রতিনিধি হয়ে আমি একাই ওই বিধাতার গলার টিপে ধরবো আর জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব। আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে স্বর্গ ছাড়তে হবে। দিন চাবিটা দিন দাঁড়ি বাবা, চাবিটা দিন। আমার তো নেতার হাত শক্ত করুন। মানে দেবো, আপনারা বলুন দেবো, সবাই বলছে। আচ্ছা, হরি 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 হরি। শুরু হলো আন্দোলন, এক পৈশাচিক আন্দোলন। স্বর্গ মূর্ত পাতাল কমবে, সীতারা চৌদারের সংগ্রাম দেবাসুরের সংগ্রামকেও লজ্জা দেবে। এবার আপনারা ফিরে যান, এই যমরাজার রক্ষী বাহিনীদের ওপরে পীড়ন উৎপীড়ন শুরু করুন। আমি একাই চললুম বিধাতার মোকাবেলায়। হনুমান জির গদ্দি ছাড়ো, আমি চড়ো, জলদি ছাড়ো। চলো বাবা, সঙ্গে তো ঢুকতে দেবে না, চলো আমাদের সঙ্গে নরকে চলো। নরকে? হ্যাঁ, একটা সিগারেট দিবি? অনেকক্ষণ দাড়ি চুষিতে দিব। কি করবেন সিগারেট খাইয়া? থম্বসিস হইবে, তার থেকে ভালো নিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতেছেন, নেশাও হবে, তোমার ধোঁয়া ছাড়বে, যত সব। বিধাতা প্রভু, প্রভু বিধাতা। জননেত্রী সীতারা চৌধুরী। আগে হ্যাঁ প্রভু। কদ্দূর কি করলে? আমার উপর যখন ছেড়ে দিয়েছে, নিশ্চিন্তে থাকুন, সব ঠান্ডা করে দেব। হ্যাঁ, সেই ভাষাতেই তো তোমার মতো একজন জননেত্রীকে ওই নরকে ভূত পিশাচদের মধ্যে রেখে দিয়েছি। কিন্তু তুমি তো ওদের নিয়ে গর্জন করছিলে সীতারা চৌধুরী। আগে প্রভু, এই জননেতার ভাবমূর্তি বজায় রাখতে ওটুকু পর্যন্ত করতেই হবে প্রভু। আর তুমি বলেছ আমার জীব তুমি টেনে ছিঁড়ে দেবে।
প্রভু, ওসব না বললে ওরা আমাকে মানবে কেন বলুন তো? কিন্তু এদেরকে তো তুমি অশান্ত করে তুললে সীতারা চন্দ্রা, এদের শান্ত করলে কি করে? হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করে। ও হোমিওপ্যাথি? আগে হ্যাঁ প্রভু, হোমিওপ্যাথি। প্রভু সর্বজ্ঞ, কিন্তু এটা জানেন না যে নেতাদের কাজই হলো হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের মতো। হোমিওপ্যাথি যেমন এই রোগ বাড়িয়ে তারপরে কমায়, ঠিক তেমনি নেতারা আগে চড়িয়ে তারপরে নামায়। ঠিক যেমন ধরুন গাছে উঠিয়ে মইটা কেড়ে নেওয়া। মই কিনে নাও, নাও তবে নাও, মই কিনে নাও। তবে তোমার সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে না, তাই হবে, তোমাকেই ছাড়বে। প্রভু শুধু ছাড়লেই হবে না প্রভু, আর একটু দয়া করতে হবে প্রভু, আর একটু। যুগে যুগে যেন মানুষজনের জন্য আমি সেবা করে যেতে পারি। আর এই একটু একটু ধরুন ধান কল, ডাল কল, চাল কল গোছাতে পারি প্রভু। অমর করে দিন প্রভু, অমর করে দিন। তাই হবে, তাই হবে। আমার ঘরে চাল কলে, ডাল কলে, তেল কলে, গেড়া কলে, তুমি সবাইকে ছাপিয়ে যাবে জননেত্রী সীতারা চন্দ্রা। কিন্তু একটা কথা বলুন, এই তোমাকে ছেড়ে দিলে ওই ভূত পিশাচগুলো যে আবার হল্লা চিল্লা শুরু করবে। ওসব আমার উপর ছেড়ে দিন প্রভু। এমন একখানা চুকলি দেব না, এক চুকলিতে সব কাজ। হে প্রভু, চুকলি। বন্ধুগণ, আমাদের কার্যধার হয়েছে। বৃদ্ধ বিধাতা হয় কাপড়ে চোপড়ে হয়ে গেছে। আমাদের আন্দোলন সফল। ওই দেখুন বন্ধুগণ, বুড়ো বিধাতা কেমন ভয় ঠক ঠক করে কাঁপছে। নীতিগত ভাবে আমাদের সব দাবি মেনে নিয়েছে, আরে মেনে নিতে বাধ্য করেছি। আর কিন্তু বন্ধুগণ, আপনাদের একটু মনে করতে হবে যে এই দাবি পূরণ এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে যে পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। কেননা আরে 90 লাখ ভূতের জন্ম, মায়েদের পেট খালি নেই যে, প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল। আপনারা একটু ভেবে দেখুন। তাই ঠিক হয়েছে যে একে একে জন্ম পাবে। প্রথম পাবে। আমি যাব, আমি যাব। मैं जाऊंगी, मेरा कंकाल আছে, हम कंकाলের ব্যবস্থা করবে। अबे फोर्स ना, আমার রেলগাড়ি ধরতে হবে না। বন্ধুগণ, আপনারা চুপ করুন তো। আমার মনে হয় আপনারা সকলে একমত হয়ে আমাকেই আগে পাঠান, কেননা জননেতাই হলো সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। এবার আমি আগে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনাদের ফিল্ড তৈরি করে রাখছি। একে একে আপনারা আসুন। তারপরে কেবল কেবল নিজেরটাই দেখেছি, হ্যাঁ, আমারটা না একবার ভাবিনি। চুপ করুন দানি বাবা। ওই যে আমি জানতাম যে তুমি হচ্ছে হারামি, কিন্তু তুমি যে রাম হারামি সেটা না জানি তো। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার চেয়েও না ওই বড় আরেকজন রাম হারামি আছে। ওই যে ওই যে ওই যে লোকটা, হ্যাঁ, দেখতে এরকম মেলা খাপা, কিন্তু বাস্তবে না অতি ঘুঘু। জানো কেন তোমাকে একা মরতে গিয়ে পাঠাতে রাজি হলো? হ্যাঁ, কারণ জানে যে মরতে তুমি একা গিয়ে কিছুই করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি না তোমার ওই পেছনে এই যে গুগলু মস্তান তার ব্যাটিং না থাকে,
আর গুগুরুই বা কি করবে? একটা রেলগাড়ি কামড়া কি ছাড়তে পারবে? যদি না ওর পেছনে থাকে এই পুলিশ মামার দেখি কিংবা ধরো এই যে আমাদের হিড়িম্বা, হিড়িম্বা ঠনঠনিয়া একা একা কি করবে? যদি না পায় এক অলৌকিক গুরুর আশীর্বাদ। জয় গুরু, আমাদের ভাগ্য তো একই রাশিতে বাঁধা আছে। মস্তান, ব্যবসায়ী, পুলিশ, নেতা, গুরু, a chain, a long chain. একা একা যাবো না, যাবো না, যাবো না, গেলে যাবো দল বেঁধে, দল হবো না, হবো না, হবো না। বিধাতার বিবেক নীতি নিপাজা, 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 নিপাজা। গো তো হচ্ছল হয়ে গেল। তুমি কি করি? জম এনেছ, পালন এনেছ। এ হচ্ছে দুর্গা দাস বইমানি, ভারী ক্যানিং, ডিস্ট্রিক্ট সাউথ 24 পরগনার মরাগড়ি। দেখো দেখো চিতু, এই আহাম লোকজনকার কাণ্ড দেখো। বললাম গোটা কয়েক পালন ধরে আনতে, ও কোথা থেকে রোগা পাটকা মেয়ে মানুষ ধরে আনলো। আমার পক্ষে যে ভারী পালন বয়ে আনা সম্ভব ছিল না, আবার ঘরে সেটুকু বুদ্ধিও ছিল না। বিধাতা, আমার যে হিপন ভাঙা। তাহলে মেয়ে মানুষটাকে মারলেন কেন? আমি মারি এক মালা খড়ি জল খেয়ে ওই মানিকতলার ছল ধারে মরে পেট ফুটিয়ে মরেছিল। তো এখন আমি এখানে কি করি? কোথাকার দুর্গা দাসী এক্ষুনি তো জেগে উঠাই পুনর্জন্মের জন্য প্রাণী শুরু করবে। তারপরে প্রভু নরকের ছাড় নেই। দেখো এ আমকে কাণ্ড দেখো। ওকে স্বর্গে স্বর্গে কিন্তু মহাপাপী। পাপী? হে প্রভু, এই তো দুর্গা দাসী 3 পোয়া পাপ পেয়েছে প্রভু। মানে এ নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে বাঁচেনি, নিজের ছেলে মেয়েদের কোনো দায়িত্ব নেয়নি, তার উপরে আবার সে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা বহু মহাপাপ। একটা মা বাপ খেতে পায় না, সংগ্রাম করে কি? এই দুবেলা গরিব লোক একটা নিজের বাঁচার থেকে সংগ্রাম করবে। থেকে তোমার মতো গলা ফাটাবে না। যাও, এরা কেউ যাত্রা দেখতে আসেননি, এরা যাত্রার আসেন না। খেতে না পেলেই যে লড়াই করতে পারবে না কেউ যেমন নয়, আর খেতে পেলেই যে লড়তে পারবে তাও নয়। আসলে কি জানো, লড়াই যার করবার না সে করবেই। এই তো তুমি খেয়ে দে 3 কাল কুমড়োর মতো ফুলছ, ঠ্যাং ভেঙে এসে লেগাচ্ছ। তুমি কি লড়াই রাখলে মানে শুনি? আসলে লড়াই যার করবার না সে করবেই। এই ভেতরে দিচ্ছে, বুঝেছ? বলো দুর্গা দাসী জাগো, জীবকুলে জগৎপতি ভাগ্য ইচ্ছাটাকে প্রণাম করো দুর্গা দাসী। শোনো দুর্গা দাসী, আমি ঠিক করেছি তোমাকে আমি আবার বাঁচিয়ে দেবো। না না, সে কি তুমি বাঁচতে চাও না? না গো না ভগবান। আশ্চর্য, সবাই পুনর্জন্মের জন্য পাগল, আর শুধু তুমি
জীবনে বড় জ্বালা গো ভগবান, মরে বেঁচে গেছি, আর জীবন চাই না, দয়াই ভগবান। কিন্তু এখানে থাকলে তোমার নরক বাস দুঃখটাসি। ও ভগবান, তোমার নরক মরতে নরকের চাইতে ঢের ভালো, আর মরতে যাবো না গো। আশ্চর্য, ওরা যে সবাই বললো মর্ত কত ভালো, মর্তে কত মধু, সবার সবার সব কিছু ছিল। তোমার কি কিছু ছিল? আমারও ছিল, মধু নয় গো, হুল, মৌমাছির হুল। ও জ্বালায় চলতে আমার পাঠিও না ভগবান, তোমায় তোমার। আশ্চর্য, সবার সব কিছু ছিল, আমিও কিছু ছিল না, কিচ্ছু না। ভাত না, পিঠে না, শীতে বর্ষা ওই ফুটবল বর্ষা ছিল। দুবেলা দুটো খেয়ে কিচ্ছু জুটতো না, ছেলেমেয়েগুলো খিদে কাঁদতো। একদিন সহ্য করতে না পেরে একবেলা হোলি রোল চুরি করে নিয়ে এসেছিল, যারা বংশে নাচ করবো বলে। তুমি তোমার পুত্র কন্যাদের হত্যা করার জন্যই হোলি রোল ডেকে নিয়েছিলে? হ্যাঁ ভগবান। একদিন চাদরের নিচে হরিবের মালাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভিক্ষে করে ফেলেনি। ছাদের মালা থেকে ভরিণটা বার করলো, দি ওদের দিয়ে এবারে খাইয়ে দি, সব ভাগ ঢক ঢক করে শেষ হয়ে যায়। দি এবারে দিলে ভগবান, ওদের মুখে দিতে গিয়ে তুমি যে বুকের মধ্যে এসে বললে মা ওদের বুকে বিষ দিস নি দুর্গা, তাই বিষ ওদের মুখে দিতে গিয়ে নিজের মুখে अबे बाबा गो এবে শালি, बाबा गो ও ভগবান, তুই শালি আমাকে রেলগাড়ি থেকে লাইন মেরে ফেলেছিলি। ও ভগবান বাঁচাও, কোনো উসলা ঠেকাতে পারবে না আজকে। ওরে কে ঘুরবে না, ও ভগবান বাঁচাও, এরা মেরে ফেলবে গো আমায়। ও हमारे गोदाम के सामने भीख मांगतीस ना, ও ভগবান এই আমি কি করি? এই 90 লক্ষ ভূতের মোকাবিলা আমি একা। হাসছো কেন? আরে কাকে ডাকছে? আপনি তো নিজেই ভগবান। আমি ভুলে গেছি প্রভু। কি করি আমি মেনে নেব ওদের কথা? না না প্রভু, আপনি যদি এই শয়তানগুলোর কথা মেনে নেন, ওরা মরতে গিয়ে দুর্গার মতন হাজার হাজার মানুষের ক্ষতি করবে প্রভু। আপনি এই অনিষ্ট হতে দেবেন না। তবে আমি কি করি? আমি তোকে আগেই বলেছিলাম দুর্গা তুই টিকতে পারবি না। মা কি করে বুঝবো গো? পুনর্জন্মে বলছো যাদের জন্য পৃথিবী চালু তারা যে আমার আগে এসে এখানে বসে আছে, আমি কি করে বুঝবো গো ভগবান? এখন আমি কি করি? ও ভগবান, ওরা আসছে, ওদের ছাড়াও আমার সাথে খেয়ে ফেলবে।
এই পশুগুলোকে নিয়ে আমি কি করি? ও ভগবান, ওরা আমায় মেরে ফেলবে, ওদের সরাও, জঙ্গলে পাঠাও। প্রভু, পশুদের পশু করে জঙ্গলে পাঠাও। খারাপ কথা বলেনি, দাবি কিন্তু পুনর্জন্মে, তার মানে যে নরক জন্মই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই প্রভু। তাহলে কি আপনি ওদেরকে পশু জন্ম দিন। না না, বাবের মাছ ধরে খেয়ে ফেলবে। বরং গরু বা মোষ করে দাও গো। এতদিন যারা গরিবদের শোষণ করেছে তাদের দহন করে মানুষ দুধ খাবে। ভালো বলেছিস দুর্গা, ভালো বলেছিস। এইখানে এইখানে এই আইপ্যাডের মধ্যে লিখবো মহিষ জন্ম, সব কটা মহিষ হয়ে যাবে। অসামান্য বুদ্ধিটাকে দিয়েছিস কত? তাহলে দেখি গুগলু যাবতীয় বিষয় মহিষ হয়ে যা, মহিষ জন্ম। এখন থেকে আর কোনো কথা নয়, আসবে মর্তের থেকে এখানে লিখবো ওরা মহিষ হয়ে যাবে। লোকটাকে শেয়াল আর শুকুর করে দেব, ওরা গিয়ে শ্মশানের আর ভাগাড়ের নোংরা কাটবে। আমায় আমরা বাঁচিয়ে দাও, আমি মোষগুলোকে আমায় দাও, কাঁধে দিয়ে জল চাপিয়ে চাষবাস করে গেলে। না না, তোকে তো আমি স্বর্গে রাখবো ঠিক করেছি। না, স্বর্গে শুয়ে বসে সুখ আমি চাই। আমি মানুষ, খেটে খুটে খাবো, সে বড় শান্তি, সে বড় শান্তি, সে বড় সুখ দেবো। আরেকবার বাঁচতে বড় সাজ লাগে গো প্রভু। তথাস্তু। যাও দুর্গা দাসী, মর্তের জীবনানন্দ উপভোগ করো। আর যাওয়ার সময় মহিষগুলোকে নিয়ে যাও। দুর্গা, ওই মহিষাসুরগুলোকে নিয়ে যাও মর্তে। ওদের শিং দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে ওদের কাঁধে হাল চাপিয়ে চাষ করো। চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে যাও। যাও দুর্গা, যাও।
Hirimba Kantonia, the businesswoman. Guglu Shumon Mukhopadhyay, Dr. Shumon Mukhopadhyay as Guglu Mostan. Shourabh Mitra as the corrupted police man. Anirban Montal, Dr. Anirban Montal as Dari Baba, the religious leader who is corrupted. Now comes the good people. Chitragupta, Abhijit Mitra. Then comes the god from the hell, Jonrad, Shumon Bhattacharya. Followed by the Almighty God, the Vidhata, Dr. Dipankar Mukhopadhyay. Now, they are the front people whom you have seen, but we have got lot more people who have supported from the back. Ujjwal for sound and mixing. Then Shourabh Sengupta and Shoma for the light from hell. Shayantoni Mukhopadhyay for this amazing makeup. Shayantoni Mukhopadhyay for this amazing makeup, supported by Tirna and Tista for all these face painting. Then we have got Master Slok Mitra. Slok doing the slideshow at the backstage. Slok, where are you? Oh yes, he's coming. And without whom we could not have done this amazing Shankar up there at backstage and Shivani for the light person. Now, when I make the announcement, I always miss one person. So I'm just going to ask my casting team, have I missed someone? Yes, okay. The person she has missed is Arpita Ray. She is our director. No, I did miss two people who has helped in the stage setting. One is Joyita Mukherjee, but she cannot come because she is acting in the second drama. So you don't want to see her makeup. And there are two young gentlemen who are in the stage, backstage, Monon and Imon. So big round of applause for this amazing cast and crew from Ek2 Theatre, presented by Heritage Comics. So before, we have got lot to be presented this evening, and which is there will be presentation of two dance presentation by two teams of fantastic dancers and their lead. I will be coming into that. Before we take a bow from the cast and crews of Shotti Bhuter Goppo, I want a big round of applause for you guys. Let's do take a bow. Thank you. What we are going to do now, we are just going to close the curtain because we will remove this set very quickly, and behind the curtain you will still continue to hear my blabbering, right? So can we have curtain closed, please? And as soon as the set is ready, we will come back with the dance performance and I will give their introduction.